اسٹیج پہ بیٹھے باوقار علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوم کر بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول کون سی جانب شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دوبارہ سے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری لاش بچائے رکھنا، میری سرکار میری لاش بچائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ مل کر سارے لوگ پڑھیں، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نعت پاک کا پہلے صرف دو شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ گلوں سے بند میں جہاں سجانے والا ہے، گلوں سے بند سجانے والا ہے،
اور بہت ہی پیارا شعر پیش کرتا ہوں شاد ہو شاد کہ پہنچ سکینہ جہاں جبرائیل کے بھی قدم میرا رسول آنے جانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء کرام شورائے اعظام فیضان حضور خواجہ فرید نواز نعرہ تکبیر کہ پہنچ سکے میرا رسول آنے جانے والا ہے میرا رسول آنے جانے والا ہے میرا رسول آنے جانے والا ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بارگاہ رسالت پر درود پاک کا ہادیہ نچھاور کر پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ سیدنا و وسلم سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچاؤں سماعت کر لیں۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جگہ خالی ہے، آپ لوگ آگے کر بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے آپ لوگوں سے ہی جلسے کا رونق ہے، مہربانی کر کے آپ لوگ آگے تشریف لے آئے۔ میرے خدا میرے خدا میرا اتنا زکام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا زکام ہو جائے، میرے خدا میرا ہم میرے خدا ہم نبی
ارشاد ارشاد کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے، کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ اور اور سماعت کریں، ارشاد ارشاد تمام دنیا میں امن و امان ہو جائے، تمام دنیا میں امن و امان ہو جائے، عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے، عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے، ماشاء اللہ، لاجواب، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شعراء کرام سناخہ حضرات مائک پر آئیں اور بغیر قائد و ناظم کے اشارہ کے وہ مائک چھوڑ دیں، لیکن شیڈول ٹائٹ ہے بالکل، قائد اتنا رسول اللہ خدمات مدارس پہ فدا ہے دل مومن، خدمات مدارس پہ فدا ہے دل مومن، فدا ہے دل مومن، صد آفری بنتے ہیں یہی حافظ قرآن، صد آفری بنتے ہیں یہی حافظ قرآن۔ قرآن کا جمال ایسا ہے کردار کے اندر، قرآن کا جمال ایسا ہے کردار کے اندر، ہیں سارے حسینوں سے ہنسی حافظ، واہ کیا بات ہے، سبحان ہیں اللہ، سارے حسینوں سے ہنسی حافظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس پیغام قرآن کانفرنس کے عنوان سے سجا ہوا ہے، برپا ہوا ہے۔ ہم پوری طرح مختصر وقت میں 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ پیغام قرآن کانفرنس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، اس لیے کہ آج کے اجلاس میں 3 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہونے جا رہی ہے، جی بے شک، اور دستار بندی حفاظ کرام کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب قرآن کے حفظ کا نظم و ضبط یہاں موجود ہے جب تو وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ جی بے شک، اور یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا قریب میں انتظام ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام ہے، یعنی جتنا مردوں کا خیال ہے اتنا ہی عورتوں کا خیال ہے، جی بے شک، جتنا بچوں کا خیال ہے اتنا بچیوں کا بھی خیال ہے۔ تو میں اسی پس منظر میں آپ سے بات کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں قرآن کو یاد کر کے، قرآن کو لکھ کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن کو چھاپ کر کے، قرآن کو یاد کر کے، قرآن کو ہدیہ کر کے، قرآن کو پڑھا کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے یہ حفاظت تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، میں نے ہی قرآن اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہاں سارا نظام تو ہم کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے کتابوں میں
تو آپ کو تفصیل ملے گی، اور وہ تفصیل بڑی مختصر صرف اتنی سی ہوگی. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کسی کو حافظ یاد کرتا ہے اور مفتی منظر صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے جہان والوں کا. یہ دو کام ہو گیا معنی کا. اس کے بعد قرآن کے ان الفاظ اور اردو کے اس ترجمے کے بیچ میں ایک گہرا معنی بھی ہوتا ہے، باطنی معنی بھی ہوتا ہے، روحانی معنی بھی ہوتا ہے، جس کو صوفیہ یاد رکھتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ نے مختصر دیکھ لیا کہ قرآن کے الفاظ کو 30 پاروں کو حافظ قرآن نے یاد کیا، عالم دین نے اس کا پورا ترجمہ یاد کر کے آپ کو سنایا، اور صوفیاء کرام نے قرآنی آیات کا باطنی معنی کیا ہے، اس کی گہرائی میں اتر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ صوفیاء کرام نے بتا دیا. تو 3 طریقوں سے اللہ نے ہمارے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، ہمارے ذریعے حفاظت فرمائی. اب آپ بتائیے، قرآن اللہ کی کتاب، اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالی، اور ہم سے حفاظت کروا رہا ہے، تو ہماری خوش نصیبی کی بات کتنی بلند ہے. ہم کتنے عظیم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ کام ہم سے لے رہا ہے، وہ کام ایک حافظ قرآن سے لے رہا ہے، وہ کام ایک عالم دین سے لے رہا ہے، وہ کام ایک شیخ طریقت سے لے رہا ہے، اور مجموعی طور سے یہ کام مدرسے سے لے رہا ہے. سبحان اللہ. مجموعی طور سے یہ کام مدرسے مکتب سے لے رہا ہے. اگر یہ کام اتنا بلند ہے تو مدرسے کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی بقا بھی تو بلند ہے. اگر یہ کام اتنا بلند ہے، اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نظام کا ہم لوگ حصہ ہیں. نظام سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے قرآن کی حفاظت کا، اس کے الفاظ کے، اس کے معنی کے، اس کے باطنی علوم کے سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم کے 3 حصے ہیں، 3 پارٹ ہیں: حافظ قرآن، عالم دین، صوفیاء کرام. یہ 3 پارٹ ہیں سسٹم کے، خدا کے سسٹم کے، اور یہ 3 پارٹ آپ لوگ ہیں. اور یہ پارٹس کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدرسے میں. تو آپ بتائیے کہ مدرسہ کتنا عظیم اس کا مرتبہ ہے، اور پھر اس کی تعمیر و ترقی ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب 2 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب، اس کی حفاظت اللہ اپنے ذریعے کرتا ہے، خود کرتا ہے ہمارے ذریعے، اور مجموعی طور سے اس کی حفاظت مدرسے سے ہوتی ہے. مدرسے کئی طرح کے ہوتے ہیں. مکتب ہوتا ہے، اس سے ذرا بڑا مدرسہ ہوتا ہے، اس سے ذرا بڑا مدرسہ ہوتا ہے. یہ مولانا محمود غازی اظہری بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا ادارہ دہلی میں بڑا ادارہ ہے، جہاں حفظ و قرأت کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور جو مدرسے میں عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لے کر طلبہ آتے ہیں ان کا داخلہ وہاں ہوتا ہے. تو اس سے آگے وہ انگریزی اور عربی پڑھتے ہیں تاکہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے سامنے والے کو بتا سکے، اگر وہ عربی زبان والا ہے، اگر وہ انگریزی زبان والا ہے. یعنی اسلام کی تبلیغ، دعوت، تعلیم، ترسیل عربی اور انگریزی زبان میں کر سکے، وہاں ادارہ چلتا ہے. اسی طریقے سے کئی ایک مدرسے ہیں دلی میں جو آپ نے دیکھا ہے. آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں ابھی جامعہ عربیہ غریب نواز، یہ ادارہ پہلا نمونہ تو آپ کے سامنے ہے کہ 3 بچے قرآن کا حفظ مکمل کر کے، زبانی یاد کر کے آج دستہ بندی ہونے جا رہی ہے، حافظ قرآن بننے جا رہے ہیں. یعنی
حفاظت قرآن کے جو 3 حصے ہیں، پہلا حصہ یہاں مکمل ہو رہا ہے قرآن کی عبادت کا۔ قرآن کے الفاظ کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے کہ اس کا رتبہ کتنا بلند ہے یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو شخص جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، ایک بچہ جو حافظ قرآن ہو جائے، اپنے گھر کے ان 10 لوگوں کی مغفرت کرائے گا جن کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہوگی۔ پورا مجمع جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام قرآن کانفرنس، عصمت قرآن، مدارس اسلامیہ، فیضان خواجہ غریب نواز۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ایک حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، قیامت کے دن اپنے خاندان کے خونی رشتے کے ان 10 افراد کی مغفرت کرائے گا، بخشش کرائے گا جن کے اوپر جہنم لازم، جنت حرام ہو چکی ہوگی۔ جہنم جس پہ حرام ہو جائے، حلال ہو جائے، جنت حرام ہو جائے، وہ بالکل نظام الٹا کر دے، وہ کون شخص ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے۔ اسے اختیار ہوگا کہ ان 10 اشخاص کی مغفرت کرائے، خود کرے، خود اعلان کرے، اسے اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ الگ فضیلت ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کے نظام حفاظت کا حصہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہمیں محبوب ہے، تو ہمیں یہ ادارے بھی محبوب ہونا چاہیے۔ آج آپ نے سنا ہے سویڈن میں قرآن جلایا گیا، کسی بددماغ بد نصیب نے یہ حرکت کر ڈالی، تو ملیشیا کی حکومت نے اعلان کیا کہ اس سال 2023 کی 31 دسمبر تک 20 لاکھ قرآن 20 زبانوں میں چھاپ کر تقسیم کریں گے۔ وہ کیوں انہوں نے طے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے توفیق بخشی ملیشیا کو کہ اس نے اللہ کے نظام حفاظت کا حصہ بننا مقدر ہوا اس کا۔ 20 لاکھ نسخے 20 زبانوں میں، اور آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ 1 لاکھ نسخے ہندی زبان میں چھپ رہے ہیں ملیشیا میں، اور اس کی تیاری ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہندی زبان میں بھی چھپ رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کے دل و دماغ میں بات کیوں آئی؟ اس لیے آئی ہے کہ قرآن کو انہوں نے اللہ کی حفاظت کے نظام کا حصہ سمجھ رکھا ہے، اور نظام کا حصہ سمجھ کر یہ ذمہ داری، یہ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم بھی احساس کرتے ہیں تو بہت سارا کام کر لے جائیں گے، اگر احساس مردہ ہو چکا تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دلی میں آپ لوگ جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں جو بہت پہلے دلی میں آئے ہیں، جہاں مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، ویران تھا، آبادی نہیں تھی، وہاں لوگوں نے زمین خریدی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ آج وہاں 10 اساتذہ ہیں، حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی انہیں کہ انہیں اپنے نظام کا حصہ بنایا، کہ وہ قرآن کے حفظ کا انتظام کریں، مسجد کی تعمیر کریں، مدرسہ بنائیں۔ یہ سارا کام انہوں نے اللہ کے نظام کا حصہ بن کے کیا، لیکن ایسے نہیں کر دیا۔ ان کے اندر پہلے احساس کا کیڑا جاگا تب انہوں نے ایسا کیا، احساس پیدا ہوا۔ جب تک ہمارے اندر احساس نہیں زندہ ہوگا ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے محلے میں یہ مدرسہ ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں تعمیر کے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ نل ٹوٹا ہوا ہے، یہ برچھا گرا ہوا ہے، یہ چٹائی پھٹی ہوئی ہے، یہ مصلی خراب ہے، دیکھتے ہیں اور پڑھ کے نماز چلے آتے ہیں۔ لیکن اگر احساس کسی کا زندہ ہوتا ہے تو امام کا ہوتا ہے، وہ مدرس کا ہوتا ہے، وہ کسی 1-2 محلے کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو بدل دینا چاہیے، پرانی چیز ہو گئی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
تو جو شخص انگلی اٹھاتا ہے، انگلی اٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ کمی ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ نیا ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہونا چاہیے، یہ جو بتاتا ہے اس کے اندر احساس زندہ ہے، اور جو دیکھ کے چلا جاتا ہے اس کا احساس مردہ ہے۔ اور صوفیاء کرام کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ احساس زندہ اور مردہ کے پیمانہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام کے یہاں، حضرت خواجہ غریب نواز کے یہاں، حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں، خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے یہاں کیا معیار ہے؟ آپ گزر رہے ہیں گلی میں، سڑک پہ، اور آپ لوگ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ علماء کرام، علماء کرام، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، پیغام قرآن کون وشفینا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں احساس کے زندہ ہونے کا کیا معیار تھا آپ نے دیکھ لیا، اور صوفیاء کرام کے یہاں احساس کے زندہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ جب آپ راہ چلتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بلیڈ دکھ رہا ہے، کوئی کنکر پتھر دکھ رہا ہے، کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہے جس سے آپ کے پیروں میں لگے تو آپ کا پیر زخمی ہو جائے، یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اگر میرا پیر پڑتا تو زخمی ہو جاتا، اگر میرا پیر وہاں اس کے اوپر سے گزرتا تو کٹ جاتا، خون نکلنے لگتا، یہ سوچ کر کے آپ نے اس کو اٹھا دیا کہ میرا پیر پڑتا تو زخمی ہوتا، تو میرے بعد والا جو آئے گا اس کا بھی زخمی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے کنکری ہٹا دی۔ احساس کے زندہ ہونے کی ادنا مثال یہ ہے، اور آپ کا جو ادارہ چل رہا ہے، اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا احساس کتنا زندہ ہے۔ آپ نے خوشخبری سنی کہ جامعہ عربیہ غریب نواز سے متصل، یہ سامنے والی بلڈنگ ہے، اب وہ مسجد کا حصہ بن چکی ہے، وہ عمارت زمین سمیت، اتنی مہنگی جگہ، اتنی مہنگی عمارت زمین سمیت جامعہ عربیہ غریب نواز کا حصہ بن چکی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات کا احساس زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس احساس کو زندہ رکھے، اور مولانا منظر محسن نعیمی صاحب کا آپ تعاون کرتے رہیں، اور یہ اسی طریقے سے ترقی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ دہلی میں ایک نمایاں ادارہ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اب میں صرف ایک پیغام آپ حضرات کے حوالے پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جتنی توجہ ہمیں بچوں کی تعلیم پہ دینا ہے، اتنی ہی توجہ بچیوں کی تعلیم پر بھی دینا ہے، اور اس گلی میں دونوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ جی بے شک، اس لیے کہ آپ نے تو یہ سن لیا کہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو گئے تو اللہ کی نظام حفاظت کا حصہ بن گئے، تو کیا کوئی بچی حافظ قرآن ہوتی ہے تو وہ نظام قدرت کا حصہ نہیں بنے گی؟ وہ بچی بھی بنے گی۔ اگر اس میں کوئی عالمہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی نظام کا حصہ بنتی ہے۔ تو عورتوں مردوں دونوں میں اللہ کے نظام حفاظت قرآن کا حصہ بننے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو زندہ کیا جائے، اور یہ زندہ کرنے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تحت لفظ میں وہ کلام سنا دیتا ہوں جس کے 2 شعر سنایا تھا۔ ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ کیا ہوا؟ نوازش ہو، نوازش۔ اسلام کے خورشید مبیں حافظ قرآن، واہ واہ واہ، اعجاز فلک شان زمیں حافظ قرآن، سینے میں ہے قرآن کی دولت کا خزانہ، سینے میں ہے قرآن کی دولت کا خزانہ، ہے رب کی امانت کی امی حافظ قرآن۔ سبحان اللہ، ان کے لیے دارین
میں ہے تاج کرامت، ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت، ہے قصر فضیلت کے مکی حافظ قرآن۔ قرآن کا جمال ایسا ہے کردار کے اندر، ہے سارے حسینوں سے حسین حافظ قرآن۔ محشر میں عطا ہوگا انہیں اذن شفاعت، محشر میں عطا ہوگا انہیں اذن شفاعت، امت کے مددگار و معین حافظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے، آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے، کل ہوں گے یہی تخت نشین حافظ قرآن، کل ہوں گے یہی تخت نشین حافظ قرآن۔ اور مدرسے کی حالت اگر دیکھیں گے تو یہ شعر سمجھ میں آئے گا، معمولی غذا ٹوٹی چٹائی پہ گزارا، یہاں اچھا ہے لیکن معمولی غذا ٹوٹی چٹائی پہ گزارا، پھر بھی نہ ہوئے چی بجمی حافظ قرآن، پھر بھی نہ ہوئے چی بجمی حافظ قرآن۔ تب جا کے کہیں لقمہ تر ان کو ملا ہے، تب جا کے کہیں لقمہ تر ان کو ملا ہے، یہ کھا کے بنے نانے جمی حافظ قرآن، یہ کھا کے بنے نانے جمی حافظ قرآن۔ ہر حال میں جینے کا ہنر آتا ہے ان کو، جنگل میں بھیج دیجیے، شہر میں بھیج دیجیے، کہیں بھیج دیجیے، ابھی تراویح سنائیں گے اسی کارخانے میں۔ ہر حال میں جینے کا ہنر آتا ہے ان کو، مایوس کبھی ہوتے نہیں حافظ قرآن، مایوس کبھی ہوتے نہیں حافظ قرآن۔ اسلام کی خدمت میں اٹل ان کے ارادے، رکھتے ہیں عجب عزم متی حافظ قرآن۔ اور بیمار کو ملتی ہے شفا ان کی دعا سے، بیمار کو ملتی ہے شفا ان کی دعا سے، ہے باعث تسکین حزی حافظ قرآن۔ ہم سب پہ یقیناً بڑا احسان ہے ان کا، ہم سب پہ یقیناً بڑا احسان ہے ان کا، ہے رہبر حق محسن دین حافظ قرآن۔ اللہ کی رحمت کے اترتے ہیں خزانے، اللہ کی رحمت کے اترتے ہیں خزانے، ہوتے ہیں جہاں جلوہ نشین حافظ قرآن۔ جی نہیں دیکھیے اچھا، بھاری بھرکم شخصیت کی بڑا نمایاں نام جناب تلے دھیرے والی کہاوت آپ نے سنی ہے، فاضل گرامی وقار حضرت مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب کا استقبال خود قائد اجلاس مولانا مرد محسن صاحب فرمائیں گے، شاید اسی لیے وہ اب تک کسی کا نام پیش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ پہلے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام قرآن کانفرنس زندہ باد۔ حضرات یہاں پر اسٹیج پر اور سامنے جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، صمیم قلب سے ہم اراکین انتظامیہ کی جانب سے سب کا استقبال کرتے ہیں، سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چلیے، مولانا محمود غازی اظہری صاحب کا حکم ہے کہ امام نظامی مسجد مولانا نازش علی نعیمی صاحب کو اس مبارک و مسعود محفل میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت کو جائے، لہٰذا میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، نعت رسول اکرم پیش کریں۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ کر سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بطور تضمین دن اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا، کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا، کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا، کہوں تجھے دنیا کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک
تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے. اور بہت ہی خوبصورت شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے. وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی, تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی کوئی. میں ہی نہیں یہ کہتا ہے ہر ایک امتی, تیرے تو بس تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں قرآن کانفرنس ہمیں اسلام لگے اعلیٰ حضرت تکبیر. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں, اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں. ہر سمت ہو رہی ہے اب حکمت کی بارشیں. اللہ نے تیرے جسے میں منور کی تابشیں. اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اور میرے رضا نے نوری قصیدہ کو کہہ دیا, سنتے ہی جھوم جاتے جس کو سبھی گدا. میرے رضا نے نوری قصیدہ وہ کہہ دیا, سنتے ہی جھوم جاتے جس کو سبھی گدا. ممکن تھا جتنا لفظوں میں وہ کہہ گئے رضا, لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. چمکا جو سب سے یہ مقدس علماء کے نورانی قافلہ ہے. نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے. نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے. جو کام آئے قیامت میں وہی سامان دے دیں گے. جو لوگ بولنا جانتے ہیں وہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں. جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. جن کو اٹھانے میں کوئی دقت نہ ہو وہ اٹھا سکتے ہیں. میرے لیے نہیں, اپنے نبی کے نام پہ جو جہاں ہے وہیں سے لہرا کے بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے. جو کام آئے قیامت میں وہی سامان دے دیں گے. اور مسلمان ہے, مسلمان ہے, مسلمان ہے, ثبوت اس کا سرے میدان دے دیں گے. محمد کے لیے ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے.
नारे का जवाब भी दीजिए। इतना लो, इतने हजरात है कि अगर नारा लगाए तो ये झंडियां हवाओं में उड़ने लगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God, but God one without second। तो आप नारा भी लगाए तो मजबूत नारा लगाए, क्योंकि आपकी आवाज जब टकराएगी तो यहाँ फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे, पूरा मजमा बेदार हो जाए। क्योंकि देखिए 3 हुफ़ाज़े किराम जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा गया है, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज आपको पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस में बैठने का मौका मिला है और हमें भी कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं सोचता हूँ कुछ बोल करके अपने मुक़द्दस उलमा से अपनी इस्लाह करवा लूँ, क्योंकि ये उलमा की लंबी जमात है। आका फरमाते हैं अन-नज़्रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है, इबादत। सब लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? जरा जितने लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ न गिराऊं कोई नहीं गिराए। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। हे मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोले रसूल अल्लाह। क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है तेरे नज़दीक के सुनने वाले वो कामिलाने करामत पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ अपने नबी को पुकारे, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह नौजवान लोग बड़े जोश में हैं और ऐसे भी हमारे और नौजवान के बीच 36 का आंकड़ा चलता है। क्योंकि आजकल के नौजवानों के हालात देखकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब इनका लिबास देखिए तो पैंट ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए और मत पूछिए ये शॉर्ट है। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। अगर नमाज में बैठ जाए तो अपनी नमाज खराब करने के साथ साथ कितनों की नमाज साथ में ले जाए। ऊपर देखिए तो इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ऐसा लगता है कि मुर्गी का पोच। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। दुनिया की तारीख तेरे निगाहों के सामने है, हिंदुस्तान की तारीख तेरे निगाहों के सामने है। कभी कुरान पे हमला, कभी इस्लाम पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी औरतों के तकद्दुस पे हमला, कभी आसान पे पाबंदी। ऐसे पुरखतर माहौल में तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी कवैसे की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के मुख्तियार काकी की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। इस्लाम के शहजादों, तुम बेदार हो जाओ, क्योंकि मेरा मजहब मिटने वाला मजहब नहीं है। मेरा इस्लाम जीने की जरूरत है और इसे मिटाने वाला जमाने से मिट गया है। इस्लाम का परचम लहराता जाएगा। इसलिए आज भी मेरा दावा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम पूरा मजमा जो जहां है वहीं से लहरा के बोले दोनों हाथ कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अपने सीने से दम लगा के बोलो
इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, साबिर पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। मैं हंस रहा यार, तुम्हें उसका भी हक है। वे जुमले बदल गए, इस्लाम का रिश्ता नहीं बदला। इस्लाम में सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है, और हम तो सबके लिए दुआ करते। अभी शबे बारात में कब्रिस्तान गए कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत अल्लामा महमूद गाजी साहब फरमाएंगे शफीकुल्लाह भाई, जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, नगड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, वो पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब। मैंने कहा हजरत कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा, मरा कब, आज तक देख रहा। तो इन मुकद्दस उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है। मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने जहन को करीब करो। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई शियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम के रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या है? जोर से, जोर से। इंशाअल्लाह अब लगता है सब लोग शांत हो चुके। मैं मोबाइल बंद करो यार, इस मोबाइल ने तो बदरेशन फैला दिया। जहां देखो नौजवान, ले फोटो की, देख फोटो। फोटो खींचने से क्या हो गया? हमें यहाँ उलमा को देखो, मुकम्मल जिस्मो जिस्मानियत के साथ बैठे हैं। फोटो खींचोगे तो क्या मिलेगा? देखोगे तो सवाब मिलेगा। अभी काम करो, सवाब लुटने वाला काम करो। तकरीर सुनने के मूड में है तो आइए एक मर्तबा पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और इसलिए भी पढ़ो कि बड़े बड़े साधु संतों ने पढ़ा। अब वेदों में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको ईश्वस्य भोगस्य राजा यको इवं नमस्कृतो विश्वविद्या न तभावनं अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकं प्रोधीते नास्ते नीना नास्ते किंचन एकं एवं अद्वितीयं तदस्त्रीति मोस्ति मामिदं तोदरं न्योतं तं बलतं बलवतं स्वानं शक्तिमा संग्रम चापोदरं ला इलाहा हर्ता पापन इल्ला लम्मा परमलम जन्म कुल प्रोक्तुल तो जपे नामे मोहम्मद। भाई संस्कृत बड़ा खूबसूरत समझ रहा है। अब भाई यहाँ जब यूनिवर्सिटी है तो कुछ भी हो सकता है। जब प्रोफेसर साहब किबला खुद तशरीफ फरमा हो, जिनके हजारों शागिर्द हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी मैं नेपाल का आदमी, और नेपाल जब गरीब देश है तो वहाँ का आदमी कैसा होगा। लेकिन नहीं, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
بھی منتر پڑھے ایک آنا بھی ثواب نہیں ملے گا. پڑھ تو دیا ایک آنا بھی ثواب نہیں ملے گا, لیکن جیسے ہی میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, اب مفتی صاحب قبلہ کہیں گے, علامہ قاضی صاحب کہیں گے شفیق اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا, ایک لفظ کے بدلے ایک حرف کے بدلے اللہ تجھے 10 نیکی عطا فرمائے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ میرا قرآن ہے. زور سے بول دو اور زور سے. اور ایک پتے کی بات بتاؤں, بہت دھرم ہے, میری تحقیق کے اعتبار سے 33,000 سے زیادہ دھرم کے لوگ ہیں, ان کی اپنی دھارمک کتابیں ہیں, لیکن اس میں کوئی حافظ نہیں, کوئی رامائن کا حافظ نہیں, کوئی رام چرت مانس کا حافظ نہیں. چونکہ جگہ بدلنے سے کتابیں بدل جاتی ہیں, جگہ بدلنے سے کتابیں بدل جاتی ہے. اگر گورکھپور میں چھپے تو مہاراشٹر جاتے جاتے وہ کتابیں بدل جاتی, مہاراشٹر میں چھپے تو کرناٹک جاتے جاتے کتابیں بدل جاتی, کرناٹک میں چھپے تو اڑیسہ جاتے جاتے وہ کتاب بدل جاتی, اڑیسہ میں چھپے تو بنگال جاتے جاتے کتاب بدل جاتی. لیکن قرآن تیری عظمت کو سلام, تیرے تقدس کو سلام, تیرے مرتبہ کو سلام. چاہے ہندوستان میں چھپے, چاہے امریکہ میں چھپے, چاہے دنیا کے جس بھی کونے میں چھپے, قرآن نہ کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, نہ قیامت نور بدلا ہے. زور سے بول دو اور زور سے. دنیا کے کسی دھرم کے دھارمک کتابوں کا کوئی حافظ نہیں, لیکن دیکھو 12 سال کا بچہ 25 گرام ابھی پھینک دو تو چٹنی بن جائے. لیکن اے بچہ, تو نے اپنے سینے میں 30 پارے قرآن کو بچا لیا, ان مقدس علماء کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنایا, پروفیسر صاحب کے قدموں کو چوما. سرکاری 12 سال کا بچہ پورا قرآن کا شفیق اللہ. یہ بچے کا کمال نہیں ہے, یہ نبی کی محبت کا کمال ہے. ذرا زور سے بول دو اور زور سے. اگر کوئی قرآن بٹھانے دینا چاہے تو قرآن بٹھانے دو گے؟ کتنے لوگ قرآن بچانا چاہتا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ لگا کے بولیں عظمت قرآن, اور زور سے عظمت قرآن, عظمت قرآن. قرآن کی بات آئی, ہمیں قرآن کا اعجاز سنو. ایک رامپور کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے رامپور. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ رامپور میں ایک بابا جن کا نام حضرت جمال الاولیاء, حافظ جمال الاولیاء. ایک مرید پہنچے کہ حضور رمضان کا چاند نکل آیا, مسجد میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے, حافظ صاحب تلاش میں مل نہیں رہے. بولا تلاشو نا, کا بہت تلاشا, کا تلاشو نا, کا بہت تلاشا. بولا نہ ملا, کہ ایسا کرو کل صبح نکلنا, جو سب سے پہلے ملے اسے لے آنا, میں اسے حافظ قرآن بنا دوں گا. پیر ہو تو ایسا, ہم مرید بھی ہو تو ایسا. ایسا نہیں کہ پیر کا دامن پکڑا ہی نہیں. آج کل مرید بھی ویسا ہی, پیر بھی ویسے ہی. بہار میں چلے جاؤ, لوٹا سوٹا ہینا لینا ہرا پیلا. نماز ایک ٹائم نہیں بولے گا آسمان سے اترا. ہمیں یار آسمان سے کیوں اترا؟ ایک پیر سے مرید سوچا یار آج اپنے پیر کا ٹیسٹ کیا جائے. چاول بنایا, کسی کا گوشت بنوایا, پلیٹ صاف کیا, نیچے گوشت اوپر سے چاول. پھر صاحب بیٹھ گئے, اب سالن کا انتظار کر رہے ہیں. 2-4 منٹ ہوا, کہاں حضور؟ بولا سالن لے کے آ گیا. بولا حضرت اٹھیے, کھانا کھلا. بولا اٹھیے, وہ کھانا آ جا رہا. بولا اٹھیے.
وہ کائے بھگا رہا ہے؟ بولا حضرت جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ گوشت کہاں ہے تو میدان محشر میں کیسے پہچانو گے کہ میرا مرید کہاں ہے؟ سن لیو، ہمیں پیر چاہیے، ہمارا پیر ہو تو تاج شریعت جیسا ہو، ہمارا پیر ہو تو غوث اعظم جیسا ہو، ہمارا پیر ہو تو غریب نواز جیسا ہو، ہمارا پیر ہو تو محبوب الہی جیسا ہو۔ زور سے بولو۔ حضرت جمال اولیاء نے فرمایا صبح نکلنا، جو سب سے پہلے ملے اسے لے آنا۔ سچا مرید تھا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو دیکھا ایک پنڈت صاحب ادھر سے کمنڈل سنبھالے آ رہے ہیں، غضب ہو گیا۔ حضرت نے کہا حافظ بنانا تو بابا آ رہے ہیں۔ بولا بابا یہ کیا بات ہے؟ کہ ہمارے پیر صاحب نے بلایا۔ بولا میں اپنے مندر میں جا رہا ہوں۔ کہ بعد میں جائیے، ہمارے پیر نے کہا جو پہلے ملے اسے لے آنا، اور اتفاق سے آپ ہی مل گئے ہو، جانا تو پڑے گا۔ آج اگر کسی بیٹا کو باپ بلائے تو بھاگ جائے، کسی شاگرد کو استاد بلائے تو بھاگ جائے، کسی بیوی کو میاں بلائے تو بھاگ جائے، لیکن اے سن لیو، ہم تو غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے صرف اپنوں پہ ہی نہیں، کائنات کی ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں۔ پنڈت صاحب پہنچ گئے، نمسکار کیا، کہا بابا سوبھاگیہ آپ کے درشن کے لیے ترس رہا تھا، آج سوبھاگیہ آپ نے بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ جمال اولیاء مسکراتے ہیں، فرماتے پنڈت صاحب آ گئے؟ بولا ہاں، کام کیا ہے؟ کہا مسجد میں تراویح کی نماز ہونی ہے، حافظ صاحب نہیں مل رہے۔ بولا بابا ہم کیا ہیلپ کر سکتا؟ کہا پنڈت صاحب میری مرضی ہے کہ تو ہی اس سال میری مسجد میں تراویح کی نماز پڑھا دے۔ بولا بابا کیسی بات کر دے، الف سے لے کے یہ تک یاد نہیں اور پورا قرآن سنانے کی بات کرتے۔ حضرت جمال اولیاء فرماتے پنڈت صاحب لا اکراہ فی الدین، دھرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام بھالے برچی سے نہیں پھیلا، اسلام گولی بارود سے نہیں پھیلا۔ اگر کوئی اسلام اور مسلمان کو آتنکواد کہے تو اس کے سینے پہ چڑھ جانا اور کہہ دینا جو اسلام اپنے مردوں کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ زندوں کو جلانے کی اجازت دیتا ہے۔ زور سے بول دو، اور زور سے، آگے والے چپ ہو جائے، پیچھے والے یار ایک بار بولو، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بول دے، ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے بول دے، اور زور سے بول دے۔ پنڈت صاحب زبردستی نہیں، اگر تیرا من چاہے، تیرا دل چاہے تو تیار ہو جا، تیار ہونا تیرا کام ہے، حافظ بنانا میرا کام ہے۔ پنڈت صاحب سوچے لوگ 4 سال میں حافظ نہیں ہوتے، 5 سال میں حافظ نہیں ہوتے، یہاں تو منٹوں میں بننے کی بات ہے۔ بولا بابا تیار ہو؟ بولا تیار ہے تو جلدی سے پوتر برہم شودر کا ادھیان کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اب پنڈت صاحب پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیے، کہا حضور ذرا زور سے بول دو، پڑھ لیے، کہا بابا پڑھ تو لیا لیکن یاد کہاں کچھ ہوا؟ بولا نہیں کچھ ہوگا۔ کہا کا قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ حضرت جمال اولیاء نے اپنے سینے سے لگایا، کہا پنڈت صاحب ایک بات بتا، بچپنے میں ماں کے سینے کو چوسا ہے؟ بولا ضرور چوسا۔ کہا میں اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا ہوں، اگر تکلیف نہ ہو تو کہا بولیے نا، ڈالیے نا۔ کہا اس کے بعد چوسو۔ کہا ہاں تیار ہو۔ حضرت جمال اولیاء نے اپنی زبان پنڈت صاحب کے منہ میں ڈال دیا اور کہا چوسو۔ اب پنڈت صاحب چوسنے لگے، چوستے چوستے کچھ دیر ہوا، کہا پنڈت صاحب کچھ یاد ہوا؟ کہا حضور ہم نے 5 پارہ مکمل یاد کر لیا ہے۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا 10 تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا 20 تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا سورہ رحمان تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ۔ کہا بابا بس کیجئے، آپ کی زبان نے میرے سینے میں مکمل قرآن کو ڈال دیا ہے۔
यार बीसी का नोट है यार। एक अनाउंसर कर दिया दिल्ली जैसी राजधानी में सब लोग 10-20 का नोट दे रहे हैं, कोई 500 का नोट नहीं ला। एक 80 साल का चचा जोश में आया अनाउंसर साहब ने भी जोश में नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, चचा का दामन। चचा वही खड़े हैं, बोला चचा जाइए ना, तो बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। आज पैगाम कुरान को मिटाने वाले मिट गए। एक नापाक 26 आयत निकाल रहा था, खुद ही हो गया सुहानम सुहा। एक कुरान तुझे तो कोई निकाल ना सका, तेरे निकालने वाले का वजूद दुनिया से खत्म हो गया है। अगर कुरान पे जितने लोग गर्दन कटाने के लिए तैयार है, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो अज़मत कुरान। सच्चा मुसलमान होगा, उसका हाथ पीछे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो अज़मत कुरान। और सीने से ताकत लगा के अज़मत कुरान। मैं हाथ न गिराऊं, कोई नहीं गिरा है। सरकार देखे अल्लामा महमूद गाजी साहब, सरकार प्रोफेसर साहब कबिला, सरकार देखे ये जितने भी मुसलमान हैं, अगर कुरान की अजमत के लिए जान देनी पड़े तो देने के लिए तैयार है। बोलो तैयार हो? गर्दन कटाने के लिए तैयार हो? इस्लाम के लिए अपनी औलाद लुटाने के लिए तैयार हो? इस्लाम के लिए अपने माल लुटाने के लिए तैयार हो? माशाअल्लाह, ए मौला तू करीम है, इन बंदों पे करम फरमा दे। अल्लाह ने दो बड़ी चीजें दी है, एक है सर और एक है दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई दूसरा नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई शरीक नहीं। हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अगर कोई आपके हिंदू समाज दोस्त पूछ दे तो कह देगा भाई ये इस्लाम का कलमा है, तो कहना तुम्हारे किताबों में भी तो यही है। इस संसार का बनाने वाला न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न 10वां है, बल्कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह। अल्लाह जिनके हाथ सलामत है लहरा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान कहता है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, ऐसा दिलदार जिसके हुस्न का जवाब नहीं। कुरान कहता जिनका चेहरा बद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैली या सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनका पावर मा अताकुम रसूल फखुजू, जिनकी अताअत में यकी रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका उस्वा हसना लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। अगर ऐसा रहा तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी रहेगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्जन मानवन जिस भी अंदाज से हो, मैं इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नियत से पढ़िए कि हमें सुनाने में कोई खता हो और आप समझ ना पाए हो या मैं समझा ना पाया हो, तो उसकी तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए सब लोग दिल से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम। अल्लाह के लिए है कुल हम्द व किबरियाई,
उस रब ने दो जहां ने हर एक शय बनाई, रहमान है वो सब पर होती है उसकी रहमत, वो मालिक जज़ा है वो दावरे क़यामत। हम पूजते हैं उसको माबूद मेरा वो है, सजदा है उसका करते मसजूद मेरा वो है, मांगे मदद उसी से हामी हमारा वो है, इनका भी और उनका सबका सहारा वो है। हमको हमेशा सीधा तो रास्ता चलाना, ये आरज़ू है मेरी ये कादिर तवाना, वो रास्ता कि जिस पर एहसान किया है तूने, रहम करम का जिन पर फैज़ा किया है तूने, जिन पर गज़ब है तेरा उनसे हमें बचाना, बहके हुओं की राहें तू हमको ना दिखाना। मकबूल ये दुआ हो कहते हैं सर झुकाकर, अंजुम को दो जहां में तू रोशनी अता कर। मकबूल ये दुआ हो कहते हैं सर झुकाकर, हम सबको दो जहां में तू रोशनी अता कर। हासिल हुसूल रिज़्क़ है हर आन चाहिए, हासिल हुसूल रिज़्क़ है हर आन चाहिए, रज़्ज़ाक़ है खुदा मगर ईमान चाहिए। दानिशवराने शहर मेरी बात मान लें, शामिल हर एक निसाब में कुरान चाहिए। दरिया में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार अगर नहीं है तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हज़रात, ये पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस जो इशा के बाद शुरू हो रही है और अब तक माशाअल्लाह चल रही है, हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी हुई। ये 3 हुफ़ाज़े कराम आपकी निगाहों के सामने हैं और उनके दाएं बाएं हाला बनाए हुए मदरसे की कमेटी के ज़िम्मेदारान और असातिज़े कराम मौजूद हैं। ये बात की वजाहत इन हज़रात की काविशों का नतीजा है कि हर साल कुछ न कुछ हुफ़ाज़े कराम मदरसा गरीब नवाज से फारिग हो करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए जाते हैं। आयत करीमा जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया है, तफसील से गुफ्तगू का मौका नहीं है। बात वो अच्छी होती है जो कम से कम की जाए। 11:30 तक हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, 5-6 मिनट आपके सामने मौजूद हूँ। हमने आयत करीमा जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम। ये कुरान मुक़द्दस जिसको हम सुबह पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं, इसका आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बे से और ख़त्म होता है वन्नास की सीन पर। मतलब क्या हुआ, अगर बिस्मिल्लाह के बे को मिलाया जाए और वन्नास के सीन को बे में मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता बस। यानी कुरान मुक़द्दस ही एक मुसलमान के लिए बस है। अब न उसे किसी रामायण की ज़रूरत है, न किसी गीता की ज़रूरत है, न किसी महावीर भारत की ज़रूरत है, न किसी अथर्ववेद यजुर्वेद की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस उसे कुरान है और कुरान उसके लिए काफ़ी है। क्यों बस है? आप अदालत में चले जाओ, वहाँ कुरान की ज़रूरत है। एक मंतिक फ़लसफ़ा के माहिर के पले जाओ, वो भी कुरान से फ़लसफ़ा तलाश करता है। एक आलिम के पास चला जाओ, वो कुरान से दलील पेश करता है। एक बाबा के पास चले जाओ, वो कुरान से तावीज़ बनाया करता है। कुरान हर समाज की ज़रूरत है, कुरान हर तबके की ज़रूरत है। इसीलिए बिस्मिल्लाह की बे को सीन से मिलाओ और यह कुरान सबके लिए बस हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर उलट दो तो हो जाएगा सब। क्यों? इसी के अंदर सब कुछ मौजूद है। अब कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं, कहीं आपको हटने की जरूरत नहीं, इसी को पढ़ो और इसी से दुनिया को संवारो। यही वजह है कि मदरसा गरीब नवाज इन बच्चों के सीनों में कुरान पाक महफूज फरमाता है। दुनिया के अंदर वाहिद किताब है, प्रेस ना हो तो किताब मिलेगी, लिखने वाला ना हो तो कुरान मिलेगा, छपने वाली चीज ना हो तो कुरान मिलेगा। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है। हर किताब प्रेस की मोहताज है, हर किताब कागज के मोहताज है, हर किताब कलम के मोहताज है, मगर कुरान के लिए प्रेस की जरूरत नहीं। ये कुरान प्रेस में नहीं छपता है, बल्कि ये हुफ़ाज़े कुरान के सीनों में छपता है। किसी की जरूरत नहीं है। और जो किताब सीने में छपे वो अबदुल आबाद तक बाकी रहेगी, वो हमेशा बाकी रहेगी, वो दुनिया से मिटने वाली नहीं है। आज प्रेस खत्म हो जाए, कागज दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाए तो किताबें तो एक अरसा के बाद सरजमीनी हिंद से सरजमीनी दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, मगर कुरान ये मिलेगा, इसलिए कि कुरान सीनों के अंदर महफूज है। मौलाना सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आप। ने बहुत से उनके मुरीदों के मुरीद यहाँ बैठे होंगे। जवानी का उनके आलम था,
एक ईसाई पादरी से मुनाजरा था। आप बिल्कुल नौजवान थे, ईसाई पादरी उम्र दराज था। मैदान मुनाजरा में पहुंचता है, मैदान मुनाजरा में सऊद फाजिल भी पहुंचते हैं। पादरी नसीहत करने लगा, मौलाना मुनाजरा करने से क्या होता है, दिलों की तलखियां बढ़ती हैं, मुनाजरे से कोई फायदा नहीं है। मौलाना सऊद फाजिल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ओ पादरी ये मैदान मुनाजरा में है, ये वादो नसीहत की महफिल नहीं है। अब तो मैदान मुनाजरा के लिए तैयार हो जा, चूंकि मैदान मुनाजरा है, यहाँ मुनाजरा करने के लिए तू भी आया है और मुनाजरा करने के लिए मैं भी आया हूँ। उसने सवाल किया पादरी ने, ओ नौजवान, तेरे कुरान के 15 पारे हमारे सीने के अंदर महफूज हैं, तू हमारी इंजील का एक ही पारा पढ़ के सुना दे। ये सवाल किया पादरी ने। सवाल तो ऐसा था कि आदमी सुन के चक्का बक्का हो जाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तो कुरान की एजाज है कि ये दुश्मनों के सीनों के अंदर अपना घर बना लेता है। मगर अगर इंजील सुनाने की बात है तो मैं तो बाद में तुम्हें सुनाऊंगा, पहले तू अपने इंजील का एक ही पारा सुना दे, पहले तो अपने इंजील का एक ही पारा सुना दे। ये तो कुरान मुकद्दस ने 15 पारा तेरे सीनों में अपना घर बना लिया है, तू इंजील का तो एक ही पारा सुना दे। इतना कहना था सऊद फाजिल का कि उस ईसाई के चेहरे पर पसीने दौड़ने लगे। यानी आसानी से अगर याद होने वाली दुनिया के अंदर कोई किताब है तो वो कुरान मुकद्दस है। 7 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेगा, 90 वर्ष का बूढ़ा भी अपने सीनों में महफूज कर लेगा, हर तबके का इंसान उसे अपने सीनों में महफूज कर सकता है। दूसरी कोई किताब ज़बानी याद होने वाली नहीं है। इसीलिए सऊद फाजिल ने बड़े यकीन और बड़े तमाद के साथ फरमाया ये कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है। बच्चों के सीनों में वो छाप देगा, दुश्मनों के सीनों में वो छाप देगा, बूढ़ों के सीनों में छाप कर उसे महफूज रखेगा, मगर दूसरी कोई किताब को छुपने वाली नहीं है। ये कुरान मुकद्दस का कमाल है। आज उसी कुरान मुकद्दस का जलवा है, उसका एजाज है हमारी निगाहों के सामने। ये चलते फिरते बच्चे अपने हसीनों के अंदर कुरान मुकद्दस का तिलावत करते रहेंगे और जब तक ये जिंदा रहेंगे, तरावी सुनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, उसका अजर व सवाब मदरसा अरबिया गरीब नवाज के असातिज़ा, यहाँ के अरकान, यहाँ के मुंतज़मीन और जिन जिन लोगों ने दामे दिल में कदम सुखने इसमें पैसा खर्च किया है, सबको सवाब इसका मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। ये नहीं कि बच्चे पढ़ लिया चले गए, जहाँ जहाँ ये रहेंगे पढ़ेंगे वहाँ और सवाब मिलेगा तौलकाबाद वालों को, तिलावत वहाँ करेंगे, इस मदरसे के मुंतज़मीन को उसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। और यही बात नहीं, ये जिस तरह आपने बच्चों की तरफ तवज्जो फरमाई है, ऐसे बच्चियों की तरफ तवज्जो फरमाइए। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने बेशतर हिंदुस्तान के मदारिस का दौरा किया है, लड़कियों के मदरसों को भी देखा है, लड़कों के मदरसों को भी देखा है। हैदराबाद में एक लड़कियों के मदरसे में जाना हुआ, 600 बच्चियां वहाँ ज़ेरे तालीम हासिल कर रही थी और उसमें 400 बच्चियां माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान थी। वो मिजाज वहाँ का है, माहौल, ये माहौल दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए। बड़ी खुशी हुई कि राबिया बसरिया की तरफ से अभी नजराना आया। जब आदमी नाच पढ़ता है, जब उसकी बारगाह में नजराने पेश किए जाते हैं तो बच्चे ये तो कुरान पढ़ा है और एक साल नहीं कई साल पढ़ा है, तो मुस्तहिक होते हैं बच्चों को भी नजराना पेश किया जाए। तो दारुल उलूम राबिया बसरिया के तरफ से इन बच्चों के लिए 200 रुपए के नजराने आए हैं। असातिज़ा के लिए मदरसे के लिए 500 रुपए भेजे गए हैं। तो यह जज्बा तमाम घरों के अंदर पैदा होना चाहिए कि जहाँ अपने ऊपर हम खर्च करते हैं, इन अल्लाह के नेक बंदों पर भी खर्च करें, इन मेहमान रसूल पर भी खर्च करें। ये हमारा जज्बा होना चाहिए। और ये जो पहला बन रहा है तौलकाबाद के सुन्नियत का गरीब नवाज के नाम से, इस किले की मजबूती ये आपके अकीदे की मजबूती है, आपके ईमान की मजबूती है। ये मजबूत होगा आपका अकीदा मजबूत होगा, यही मजबूत होगा आपका ईमान मजबूत होगा।
आपको नमाज पढ़ने का शूर बेदार होगा, नमाज की अदायगी का तरीका मालूम होगा, दुरूद व फातिहा का तरीका मालूम होगा। ये सारी आसाइशें, ये सारी सहूलतें ये मदरसा आपको फराहम करेगा। इसलिए मदरसे की दीवारों को मजबूत कीजिए, मस्जिद के मीनारों को मजबूत कीजिए, आपका ईमान इंशाअल्लाह मजबूत से मजबूत तक होता चला जाएगा। ये पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस है, कुरान का जो भी पैगाम है, अगर कुरान का पैगाम है नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान का पैगाम है रोज़ा रखो तो रोज़ा रखना चाहिए, कुरान का पैगाम है झूठ मत बोलो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप सच्चे रहोगे और कुरान पढ़ने के बाद जब कुछ फूंकोगे किसी पर तो उसको अल्लाह ताला शफायाबी हासिल फरमाएगा। इसलिए कि कुरान लफ्ज़ के एतबार से हमारे लिए मुफीद है और माना के एतबार से हमारे लिए मुफीद है। तो ये किताब ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है। और इसका आगाज होता है अलिफ लाम मीम से। बस इसी नुक्ते को हल कर दूं, गुफ्तगू में ख़त्म करूंगा कि कुरान को शुरू में अल्लाह अलिफ लाम मीम से क्यों फरमाता है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले खुदा की बारगाह में थे, मुद्दतों खुदा की बारगाह में थे, इतनी मुद्दत खुदा की बारगाह में थे उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। एक मर्तबा जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्रील अमीन फरमाते हुजूर नबी आसमान पर एक तारा था, 72,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। इस उम्र का नबी फरमाते हैं कि तारा मौजूद है? तो जिब्रील अमीन फरमाते अब नहीं पाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते वो तारा नहीं था। तो कितनी मुद्दत तक नबी खुदा की बारगाह में थे। जब वो नबी खुदा की बारगाह से बिछड़ के आया होगा दुनिया के अंदर, अल्लाह फरमाता हमने आदम को भेज दिया, किसी को कौम के लिए नबी बनाकर भेजा, किसी को खित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा, किसी को इलाके के लिए नबी बनाकर भेजा, किसी को एक मुल्क के लिए नबी बनाकर भेजा। ए नबी, अब पूरी कायनात के लिए मैं तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूँ। लेकिन जा तो रहे हो, तुम मेरे बहुत करीब हो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँगा, लेकिन ऐसी कुछ बातें होंगी जिसको तुम समझोगे, मैं समझूंगा, दूसरा कोई नहीं समझेगा। ऐसे कुछ कोड वर्ड मैं आपकी बारगाह में भेजूंगा जिब्रील के जरिए से, सिर्फ तुम समझोगे, मैं समझूंगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। जिब्रील अमीन हाजिर होते फरमाते अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फहिम तो मैं समझ गया। मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर में लिखते हैं वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है इस आयत करीम के बारे में, रसूल ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तौज़ीह फरमाई है कि अलिफ से भेजने वाला कुरान अल्लाह है, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को भेजा है, लाने वाले जिब्रील अमीन है जिस पर किताब मुक़द्दस नाजिल हुई, उम्मी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भला बताओ, जब खुदा भेजे, जिब्रील लाए, मोहम्मद के पास कराए, तो क्या इस किताब में कहीं घेर कर रास्ते में हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए कि जुबैर कह रहा अपने बारे में मुनस्तको मिनल्लाह है क़ीला, अल्लाह से सच्ची कौन सी ताकत दुनिया के अंदर है? कोई दुनिया से अंदर कोई ताकत नहीं, जो अल्लाह से ज्यादा कोई सच्ची ताकत है। लाने वाला जिब्रील है, जिब्रील मासूम होता है, झूठ सच की आमेजिश वो नहीं कर सकता है। और जिसके पास किताब आई वो मोहम्मद है, उनको दूसरों ने सादिक का खिताब दिया था, अमीन का खिताब दिया था, तो वो भी खुदा भी सच्चा, जिब्रील भी सच्चे, और जिसके पास किताब आई वो भी सच्चा। लिहाजा जब सच भेजने वाला भी सच्चा है, लाने वाला भी सच्चा है, जिसके पास किताब आई वो भी सच्चा है, तो यकीनन खुदावंद कुद्दूस फिर डंके की चोट पर फरमाता है किताब ला रैब फीह, वो किताब इसमें कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं है। लोग गलत कहते हैं, लोग झूठे फरमाते हैं, ऐसी सच्ची किताब ना दुनिया के अंदर कोई आई है और न दुनिया के अंदर आने का कोई इम्कान है। जितनी किताबें नाजिल हुई हैं सबके अंदर तब्दीली कर दी गई है। तौरात में तब्दीली है, इंजील में तब्दीली है, ज़बूर में इंजीली है, लेकिन इस मुकद्दस किताब के बारे में खुदा ने दावा किया था हमने इसे भेजा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अब आप बताइए, कुरान छपा हुआ है क्या बेहतरीन कागज के अंदर, बेहतरीन प्रेस में किताब छपी हुई है, बड़ी अच्छी उसकी जल्दबंदी हुई है, लेकिन उसमें अनामता की जगह अनामतो लिखा हुआ है, तो क्या उस कुरान को आप खरीदोगे? कोई मुसलमान नहीं खरीदेगा, इसलिए कि उसमें ज़बर ज़ेर का फर्क हो गया है। जितना एहतियात करता है, पीर साहब आपके घर के अंदर मौजूद हैं, आप उनकी दस्तपोशी कर रहे हैं, आप उनकी पायपोशी कर रहे हैं, जो जो पीर साहब इशारा फरमा रहे हैं उसकी आप तकमील कर रहे हैं। मगर जब पीर साहब मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं और थोड़ी सी जबान की लफ्ज़
आती है तो फौरन मुक्तदी टोक देता है, पीर साहब ये नहीं ये है। तो जहाँ कुरान पाक की ऐसी हिफाजत की बंदोबस्त अल्लाह ने फरमा दी है, वो कुरान कभी दुनिया से मिट नहीं सकती है, और जब वो मिटेगी तो मुसलमान मिट जाएगा, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ना कुरान मिटेगा, कुरान की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा मुसलमान कौम इसलिए जिंदा है कि उसके सीने में कुरान महफूज है, मुस्लिम कौम इसलिए तरक्की कर रही है कि उसके सीने में कुरान मौजूद है, खुदा का पैगाम मौजूद है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे, आप हजरात को महफूज रखे, कुरान का पैगाम जो यहाँ से लेकर आप जा रहे हैं उस पर आप अमल करें, और मदरसा अरबिया गरीब नवाज के लिए जितना भी मुमकिन हो आप कोशिश करें, उसके लिए रात दिन एक कर दें, ताकि जब यह किला मजबूत होगा तो आपका ईमान भी मजबूत रहेगा, आपका अकीदा भी मजबूत होगा, आपकी सोच भी बुलंद होगी, आपकी फिक्र भी बुलंद होगी, आपके घर का मजहबी माहौल भी बनेगा। तो अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। जो फाज़े कराम फारिग हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन उम्र में बरकत अता फरमाए, और ऐसी बरकत कि यार बकाए उम्र 62,000 साल, लेकिन वही हिसाब बसत हशमतो जमाल, साले हजार माह वो माह हजार योम 1000 साल तो 7,000 साल, ये सालों साल जिंदा रहें, आप जिंदा रहें, और आपका मदरसा अरबिया गरीब नवाज दोनों तरफ रखता रहे। पंदहा दादे महाते शुक्रा मा अलैना या इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रश शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े मसाजिद रख में इल्म हक़ बाक़ी इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ़ सरी मारूफ़ दे बेखुसरी जुंदे हक़ में जुने दे बासफ़ा के वास्ते, बहरे शिबिली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रक़ब दे वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरा का सदक़ा कर गम को फरादे हुस्न बुल हसन और वो सईद सावजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन ताहिरन क़ल्बन ज़ाकियन ऐनन बासिरन क़ल्बन ख़ाशियन साय्यम मशकूरन हज्जन ममरूरा। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ बारे इलाहा, पैगाम कानफरस के अंदर जिन उलमाए कराम ने तक़रीरें की हैं, जिन नातक़ों हज़रात ने नाते नबी की बारगाह में पेश की हैं, जिस भी अंदाज से पेश किया सब कुछ अपने बारगाह में कबूल फरमा। ऐ बारहा, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस अंधेरी रात के अंदर, इस काली रात के अंदर, आधी रात के अंदर, और ये तेरे हाथ सामने अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, जिस भी तमन्ना जिस भी ख्वाहिश के साथ जिन्होंने तेरी बारगाह में हाथ फैला रखी है, या अल्लाह ताला सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, अपने नबी के सदक़े में सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं, ए अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल खाने कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जो बेनमाजी उन्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जो नमाज़ी उनके नमाज़ों में इख़लास पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला रमज़ान का मुक़द्दस चाँद निकलने वाला है, हम सबको खुलूस के साथ रमज़ान का मुक़द्दस रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा दे। बारे मदरसा अरबिया गरीब नवाज को दिन दुनिया चौगी तरक्की अता फरमा, इनके अराकीन को मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला खुशहाल रख, और इस मदरसे मस्जिद जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिस भी अंदाज से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबकी कोशिश कमाइयों में बरकत दे दे, सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, सबके रिज़्क़ में वसअतें अता फरमा दे, सबके बच्चों को इस्लाम का सिपाही बना दे, इस्लाम का मुजाहिद बना दे। ए बाले राह काली रात में तेरी बारगाह में लोग अर्ज़ कर रहे हैं, हम सबको रसूल पाक के नक्शे कदम पर चलने की ज़िंदगी अता फरमा, हम सबको सेहत और सलामती अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह ताला जो बे औलाद उन्हें औलाद साले अता फरमा, जिनके घरों में उनकी बेटियाँ बिन ब्याही बैठी हुई हैं, उन सबको अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब उमर बकर सिद्दीक़ के सदाकत का सदका अता फरमा दे, उमर फारूक के अदालत का सदका अता फरमा दे, उस्मान गनी के सहाबत का सदका अता फरमा दे, मौला अली के शुजाअत का सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला सब सहाबा कराम ताबाईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अल्लाह ताला का अहकाम के ताबिक़ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा दे।
حضور غوث پاک کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے صدقے میں، بابا فرید کے صدقے میں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے صدقے میں، شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے صدقے میں، ہندوستان میں سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے مشائخ حضور ناظرین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ہم سب کے کارناموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جن کی نمازیں تو نے قبول کی ان صدقے میں ہم سب کی نمازیں قبول فرما لے، جن کے اچھے کام تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہمارے بھی اچھے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، جن لوگوں نے حج کر لیا ان کے حج کو قبول فرما لے، جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے یا الہی و مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کے جائز تمنا کو جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في مرتبہ کہیے لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم، شب بخیر۔